Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుడు మనకు ఒక నూతన దినాన్ని ప్రసాదించి ఉన్నాడు. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి ఎంతో సంతోషముతో మీ అందరినీ కూడా ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారు pray for Akshita and Akshay for God's grace that will be done in their life, mass offered by Andan Reddy and Sujata. Pray for the repose of the soul of Boga Maria Karunakumar in peace, offered by Boga Arogyam and a family from Visakhapatnam. Pray for to get a good result in exam of PR and a permanent job to Divya and Vinod Reddy, permanent job to Alekia and development in the business to Ratna Reddy, and for the family protection, mass offered by Clemens and Ratna Reddy. Mass offered for the speedy registration and construction of the upcoming Yelu Retreat Center, mass offered by Sharon. Mass offered for the forgiveness from all the sins and to give good health and lead a good life and to live peacefully, and the mass is being offered as a Thanksgiving mass offered by Salibindula Joseph Reddy and Sravanti Thirumal Reddy. Mass offered for the success of Madhusmita in NEET exam and with a good rank, and blessings for the good education and overall the development of Madhusmita, Rajashri, Ayush, Raja and Aishwarya, mass offered by the parents. Mass offered for the good health of all their family members of Aduri Joseph Reddy, Sirisha, Akshara and Adya. Mass offered for God's blessings in favor of Prasanna Kumar and for the healing of Varun and the blessings upon the children. Mass offered by Prasanna Kumar and the family. Mass for the good health of Lingala Hemachandra and their family members. Mass offered by L. Santosh. Mass offered for the good health and the prosperity of T. Rajiv Reddy, and Thanksgiving Mass offered by T. Pratap Reddy and Jyoti. Mass is offered for the family blessings offered by Songa Siddhiya, Tedlam Parish, Yelur Diocese. Mass offered for a Thanksgiving Mass for the abundant blessings received upon Pratyusha and Prashant through Mother Mary's intercession, and seeking special blessings upon Pranvit Reddy, and also to get a permanent job to Prashant, Pratyusha, Navneet and Siddhu. Mass offered by T. Simon and Ursula. Mass offered for a Thanksgiving Mass and for God's protection to the entire family members, mass offered by K. Marianna. Mass offered for the good health of Maramma, Rajesh, Anuradha, Saushilia and Lasia Mary, offered by the family members. Mass offered for the early recovery from the hospital and the good health of Pothi Reddy, Rajapur Reddy, mass offered by Pothi Reddy Sujata. Mass offered for the good health to get their family members salvation and from all their inner wounds and the sinfulness and from all the physical ailments. Mass offered by Venka Anandarao, Mary Sudharani and family members. Mass for the good health of Kunta, Padmavati, clearance of the debts, solve all the farm issues, pray for their jobs to Sandhya and Venkatesh, and the clearance of the debts of Kondapalli Mary, mass offered by the family members. Thanksgiving Mass being offered for the safe delivery of Sureka, mass offered by Rajeshwari. Mass offered for the birthday blessings to G. Malleshwar Rao and God's blessings to Nissi and Willi and Wilsi, mass offered by G. Rajeshwari. Mass offered for Kiran for his good health and speedy recovery from the nervous problems and a normal maintenance of the BP, mass offered by the family members. Mass offered for the special intentions of Anusha and for her good job to Shashank, mass offered by Anusha. Mass offered for the good health to Robert and complete recovery from the heart attack
and recovery of the money from Anthony and Paul offered by Vani and family. Mass offered for special intentions and good health of their family members offered by Mettu Joseph, Arudh Reddy and Mary Tejasvi. Mass offered for the good health of V. Prakash Reddy and God's blessings and thanksgiving offered by the family members. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన పరిశుద్ధ బలి ఉద్దేశ రక్షలన్నిటినీ మనము కానుకగా అర్పిస్తున్నాం. అలాగే ఆన్లైన్లో ఎంతో మంది ఎన్నో ఆశలతో ఎదురు చూస్తూ ఈ మాసలో పాల్గొంటున్నారు. మీ అందరి విన్నపాలు ప్రార్థనలు అలాగే మా ప్రార్థన సాయం కోరిన ఎంతో మంది ఉన్నారు. దేవుని కృప వలన 695 మంది కుటుంబాలు బిడ్డలారా ఈ మధ్యస్థ ప్రార్థన టీంలో చేరి ఉన్నారు. నిరంతరం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. వారందరినీ కూడా ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించి మనము ఈ పరిశుద్ధ బలిని ఎంతో భక్తితో విశ్వాసముతో అర్పించుకుందాం. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, 2 చేతులు జోడించి 1 నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం. ఆన్లైన్లో ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్న మీ అందరి విన్నపాలు, మీ ప్రార్థనలు, ఈనాడు పూజ పెట్టించిన వారు, మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారందరినీ ఈ బలిలో ప్రభు సన్నిధిలో సమర్పించుకుంటూ భక్తితో బలిని అర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నిన్నటి దినాన ముఖ్య దూతల పండుగ కత్తోలిక శ్రేయ సభలో మనం కొనియాడాం. ఈరోజు దూతల పరిచర్య అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. అంటే దేవదూతులు ఏం చేస్తారు? అసలు దేవదూతులు ఉన్నారా? దేవదూతుల ప్రార్థన సహాయం మనం కోరుకోవటం మనకి ఎంతగా దీవెనలు, ఆశీర్వాదాలు దేవుడు ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ ఒక అంశాన్ని మనం ఈనాడు వాక్య పరిచర్యలో ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. అందువలన మన దైనందిన జీవితంలో రక్షణ పొందాలని ఆశిస్తున్న వారికి సహాయార్థమై దేవుడు పంపించేవారే దూతలు, ఏంజల్స్ అని హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 14వ వచనంలో మనం చదువుతూ ఉన్నాం. బిడ్డలారా, మన దైనందిన జీవితంలో ఈ దూతల, ఈ ఏంజల్స్ సహాయం మనకు కావాలని ఆ భగవంతుని మనం అడిగి వేడుకుందాం. అలాగే ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో తెలుసో తెలియక మనం చేసిన పాపములు, దోషములు అన్నీ మన్నించమని దేవుని దూతల సహాయానికి మనల్ని అర్హులుగా మార్చండి దేవా అని పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం ప్రార్థించుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహుపాపము చేసేదిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యగి అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మీరును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయచూపి మన పాపములు, దోషములను కనికరముతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు దూతల సహాయముతో నడిపించునగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయచూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయచూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయచూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయచూపండి. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తిమంతుడు దయామయులైన ఓ సర్వేశ్వర,
మీ వరప్రసాదముల ద్వారానే మీ దాసులు మీ పూజలు యోగ్యరీతిన నిర్వహింపగలుగుచూ ఉన్నారు. మీరు మాకు ప్రసాదించిన మోక్ష భాగ్యమును ఎట్టి ఆటంకము లేకుండా మేము పొందినట్లును మీ దూతల సహాయముతో మా ఈ ఇహలోక జీవిత యాత్రను సురక్షితముగా మేము పయనించి నిత్య నివాసమైనటువంటి నీ సన్నిధికి చేరుకునేలాగున మాకు కృపను ప్రసాదించండి. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచు ఉన్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము. పునీత పౌలు గారు హెబ్రీయులకు రాసిన లేఖ 12వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 22వ వచనము నుండి 24వ వచనం వరకు. దానికి బదులుగా మీరు సియోను పర్వతమునకు వేల కొలది దేవదూతలతో కూడిన సజీవ దేవుని నగరమగు దివ్యమైన యెరూషలేమునకు వచ్చితిరి. పరలోకమున పేర్లు రాయబడిన దేవుని ప్రథమ పుత్రుల సమావేశమునకు మీరు వచ్చితిరి. మనుజులకు అందరకును తీర్పరియగు దేవుని యొద్దకు పరిపూర్ణులకు చేయబడిన నీతిమంతులైన వారి ఆత్మల వద్దకు మీరు వచ్చితిరి. కొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అయిన యేసు వద్దకు హేబేలు రక్తమును కంటే ఉత్తమగు విధమున మొరపెట్టు ప్రోక్షణ రక్తం వద్దకును మీరు వచ్చితిరి. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు వ్రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 39 నుండి 46 వరకు. ఆయన అక్కడి నుండి బయలుదేరి తన అలవాటు చొప్పున ఒలివ కొండకు వెళ్ళచుండగా శిష్యులు ఆయనను వెంబడించిరి. ఆ స్థలమునకు చేరిన పిమ్మట యేసు వారితో, శోధనలకు గురిగాకుండుటకు ప్రార్థన చేయుడు అని చెప్పను. పిమ్మట ఆయన రాయి వేటు దూరము వెళ్ళి మోకరిల్లి, తండ్రి, నీ చిత్తమైనచో ఈ పాత్రను నా యొద్ద నుండి తొలగింపుము, కానీ నా ఇష్టము కాదు నీ చిత్తమే నెరవేరునుగాక అని ప్రార్థించను. అప్పుడు స్వర్గము నుండి ఒక దూత ప్రత్యక్షమై ఆయనను బలపరచును. ఆయన బాధతో ఇంకను దీక్షగా ప్రార్థన చేయసాగను. ఆయన చెమట రక్త బిందువలే భూమి మీద పడుచుండెను. ప్రార్థన ముగించి యేసు శిష్యుల వద్దకు వచ్చి వారు దుఃఖభారముచే అలసి సొలసి నిద్రించుట చూచెను. యేసు వారితో, మీరు ఎలా నిద్రించుచున్నారు? లెండు, శోధనకు గురిగాకుండుటకై ప్రార్థన చేయుడు అని చెప్పను. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములు అన్నీయు మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ముఖ్య దూతలు, వారి పండుగలు, మనం కత్తోలిక శ్రీ సభలో ఒక పండగ కొనియాడుతున్నాం. పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఆదికాండం మొదలుకొని చివరి గ్రంథమైన దర్శన గ్రంథం వరకు దేవదూతల గురించి, ఏంజల్స్ని గురించి చాలా రకరకాల సంఘటనలు, ఇన్సిడెంట్స్ మనం పరిశుద్ధ గ్రంథములో చూస్తూ ఉన్నాం. అసలు ఏంజల్స్ ఉన్నారా, దేవదూతలు ఉన్నారా అని ఒక క్వశ్చన్కి, ఒక ప్రశ్నకి ప్రసక్తి లేదు. ఎందుకంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు చక్కగా నాకు నేర్పిస్తూ ఉంటుంది,
దేవదూతలు, ఏంజల్స్ ఉన్నారు. ఈ ఏంజల్స్, దూతలు ఏమి చేస్తారు అని తెలుసుకోవటం చాలా ముఖ్యం. తెలుసుకుంటే ప్రేమిలారా, ఈ దూతల సహాయము మనం పొందుకోవచ్చు అన్నమాట. ఎందుకంటే ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే, ఒక శుభ సమాచారం ఏంటంటే, ఈ ఏంజల్స్ ఎవరి కోసం ఉన్నారంటే నీ కోసం, నా కోసమే ఉన్నారు. దేవుడు దూతలని మన కోసం ఏర్పాటు చేశారంటే అది ఎంత మంచి ఒక మాట చూడండి. తీసుకున్న మీ దగ్గర బైబిల్ ఉండే హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము మనం చదువుతాం. 14వ వచనం. ప్రియబిడ్డలారా, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 14వ వచనం విందామా? అట్లైనా దేవదూతులు ఎవరు? అట్లైన దేవదూతలు ఎవరు? వారందరూ దేవుని సేవించుచు రక్షణను పొందనున్న వారి సహాయార్థము దేవునిచే పంపబడు ఆత్మలు కారా. దూతలకి బిడ్డలారా 2 రకాల బాధ్యతలు ఉన్నాయి. హెబ్రీ 1:14 ప్రకారం. 1, పరలోకములో దేవుని సన్నిధిలో దేవుణ్ణి సేవించుచు ప్రభువు సన్నిధిలో ఉండటం, దేవుని సేవ చేయటం. 2వదిగా, భూలోకమున ఎవరెవరైతే రక్షణ పొందాలని ఆశిస్తూ ఉన్నారో, రక్షణ మార్గములో పయనిస్తూ ఉన్నారో అలాంటి వారి సహాయార్థమై దేవుడు పై ఆకాశము నుండి పంపబడు ఆత్మలే దేవదూతలు అని చక్కగా బైబిల్లో ఉంటుంది. అనగా నీవు యేసుక్రీస్తు ద్వారా రక్షణ పొందాలని కోరుకుంటే, నీవు దేవునితో సహా పరలోకములో ఒక నిత్య ఆనందం అనుభవించాలని నీవు ఆశిస్తూ ఉంటే, నీ సహాయార్థమై దేవుడు దూతలను పంపిస్తారు. అనగా ఎటువంటి సందేహం అవసరం లేదు ప్రియబిడ్డలారా. ఎందుకంటే పరలోకములో దూతలు ఉన్నారు. మనము ఒకసారి వింటాం మాట్లాడారా. అలాగే సేమ్ హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయంలో 22, 23, 24 ఈ 3 ఈనాడు మొదటి పట్టణములో జోసెఫ్ బ్రదర్ చక్కగా చదివాడు. మనం ఒకసారి విందాం. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 22 నుంచి 24 వరకు. దానికి బదులుగా మీరు సియోను పర్వతమునకు వేల కొలది దేవదూతలతో కూడిన సజీవ దేవుని నగరముగు దివ్యమైన యెరూషలేమునకు వచ్చితిరి. ప్రియబిడ్డలారా, దివ్యమైన యెరూషలేము, దేవుని సన్నిధి, దేవుని పట్టణము, దేవుని నగరానికి మీరు వచ్చితిరి. నంబర్ 1. అందే మాత్రం కాదు, ఒక్కళ్ళ ఇద్దరు కాదు, వేల కొలది దేవదూతల సమూహానికి మీరు వచ్చి ఉన్నారు. ఎంత శ్రేష్టమైన మాట చూడు. అనగా వేల కొలది దూతలు ఉన్నారు, వేల కొలది ఏంజల్స్ దేవుని సన్నిధిలో పరలోకములో ఉన్నారు అనే మాట. అంటే పరలోకం అంటే పిల్లలు గమనించండి, దేవుని నాయకత్వములో మానవులందరి రక్షణ కోసము ఆయన చేస్తున్నటువంటి పరిచర్యలో రకరకాల బాధ్యతలు చేపట్టి ఈ రక్షణ కార్యము నిర్వహిస్తున్న వారే, సహాయం అందిస్తున్న వారే ఈ దేవదూతలు, ఈ ఏంజల్స్. చక్కగా ఎంతగా బైబిల్లో ఉందండి బిడ్డలారా. మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయంలో మనము 52, 53, 2 ఒకసారి వింటే అక్కడ యేసు క్రీస్తు ఏంజల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇక్కడ ఏమని రాసి ఉంది? యేసు క్రీస్తుని పట్టి బంధించడానికి సైనికులు, బండ్రోతులు, ప్రధాన అర్చకులు అందరూ ఒలీవ తోటకు వచ్చారు. వారు యేసుక్రీస్తుని పట్టి బంధిస్తూ ఉండగా 12 మంది అపోస్తలుల్లో ఒకడు తన కత్తి తీసి ప్రధాన అర్చకుడు సేవకుని చెవి తెగ నరకను. యేసుక్రీస్తు వెంటనే కత్తి ఒరలో పెట్టము, కత్తి ఎత్తువాడు కత్తితోనే చచ్చిపోతురు అని ఒక మాట పలికి ఆ ప్రధాన అర్చకుని సేవకుని చెవి తాకి స్వస్థపరిచాడు. స్వస్థపరచినాక ప్రియబిడ్డలారా,
ఆయన ఒక మాట అన్నాడు, వింటామా? 52, 53 వచనంలో, అతనితో యేసు, నీ కత్తిని ఒరలో వేయుము, కత్తిని ఎత్తువారు కత్తితోనే నశించెదరు. నేను నా తండ్రిని ప్రార్థింపవలనని అనుకుంటివా? నేను నా తండ్రిని ప్రార్థింపలేను అని అనుకుంటున్నావా? ఎస్. ఇంకా, నేను ప్రార్థించిన ఈ క్షణమున ఆయన 12 దళముల కంటే 12 దళముల కంటే ఎక్కువగా మంది దేవదూతలను పంపడా. యేసుక్రీస్తు మాట్లాడుతున్నాడు. నేను ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తే నా తండ్రి నన్ను శత్రు చేతుల్లో పడకుండా 12 దళములు, 12 వ్యూహముల దేవదూతలను పంపడా. అంటే యేసుక్రీస్తుకే స్వయంగా తెలుసు దూతలు ఉన్నారు అని. ఆయన అడిగితే తండ్రి దేవుడు దూతలను పంపిస్తాడు అని యేసుక్రీస్తుకు బాగా తెలుసు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఒక చిన్న ప్రశ్న ప్రియులారా. ఇంగ్లీష్లో లీజియన్ అంటారు, తెలుగులో దళం అంటారు, లేదా ఇంకొక పదం వ్యూహం అంటారు. ఈ దళము, వ్యూహము, లీజియన్ అంటే ప్రియులారా ఎంతమంది? రోమా చక్రవర్తి కాలములో, రోమా సైన్యములో ఒక్కొక్క దళం, ఆ దళానికి ఒక శతాధిపతి, ఇలా ప్రియులారా ఒక్కొక్క మిలిటరీ కమాండర్ కింద ఉన్నటువంటి సైనికుల సంఖ్య ఈ దళం లేదా ఈ వ్యూహము అనేటువంటి పదం. ఇక్కడ ఒక దళం అంటే, ఒక వ్యూహం అంటే ప్రియపడులారా 6,000 మంది సైనికులని మాట. లేదా ఒక్క వ్యూహం అంటే, ఒక లీజియన్ అంటే 6,000 దూతలు. ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఏమంటున్నాడు? 12 దళముల కంటే ఎక్కువగా మంది దూతలను పంపడా అంటే ప్రియపడులారా 12 × 6 ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. 72,000 దూతలు, 72,000 సైనికులు. అంటే ఒక్క యేసుక్రీస్తుని బంధించడానికి సైనికులు ప్రయత్నిస్తే ప్రభు అంటున్నాడు, నేను ఇప్పుడు నా తండ్రిని అడిగితే 72,000 దూతలు లేదా దానికంటే ఎక్కువ దూతల్ని నా దేవుడు పంపించి ఈ సైనికుల చేతుల్లో పడకుండా నన్ను కాపాడా. యేసుకు సొంత గ్యారంటీగా చెప్తూ ఉన్నాడంటే పిల్లారా, దేవదూతల సమూహము, దేవదూతల వ్యూహము, దేవదూతల ఏంజల్స్ ఉన్నారు. కాబట్టి నేను ఇప్పుడు మీ ముందు చాలా బైబిల్ రెఫరెన్స్ తీసుకొచ్చాం. ఇవన్నీ ఎందుకు తీసుకొచ్చానంటే పిల్లారా, మీకు నమ్మకం కలగాలి. ఏంజల్స్ ఉన్నారు, తప్పకుండా ఏంజల్స్ మనకు సహాయం చేయటానికి దేవుడు వారిని పంపిస్తారు. అందుకే కత్తోలిక శ్రీ సభలో ముఖ్య దూతల పండుగ కానీ, దూతల పండుగలు కానీ కొనియాడటానికి కారణం ఇదేదో ఒక కట్టుకథ కాదండి. కత్తోలిక ఇతర సంఘాలు ఉన్న వాళ్ళు అంటారు, ఇదేంటి మీరు దూతల పండుగ, ఆ పండుగ, ఈ పండుగ అని అంటారు ఎప్పటిలారా. కానీ ఈ పండుగ ప్రియులు గమనించండి, బైబిల్ని ఆధారం చేసుకుంటూ కత్తోలిక సంఘములో ఆర్సిఎం చర్చిలో మనం చేస్తున్నటువంటి పండుగ దూతల పండుగ. The feast of the archangels, angels. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ఇక్కడ ప్రశ్న ఒకటే. మనము ప్రారంభంలో ఒక మాట చదువుకున్నాం. అదేంటంటే హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 1:14 వచనం. అదేంటి? దేవుడు దూతలని రక్షణ పొందాలని ఆశిస్తున్న మానవుల సహాయార్థం పంపిస్తాడు అని మనం విన్నాం. నా ప్రశ్న ఒకటే, ఈ దూతల పండుగ కొనియాడితే నీకే లాభం ఉంది, నాకే లాభం ఉంది. ఇప్పుడు ప్రియులారా గమనించండి, సైకాలజికలీ ఒక మాట అంటారు. అదేంటంటే ఏమైనా ఒక కార్యసాధకం కోసం మాత్రమే మనిషి ఏమైనా చిన్న పని అయినా చేస్తాడు. నాకేదైనా ఒక లక్ష్యం లేకపోతే ఒక చిన్న వేళ్ళు కూడా ఎవరు కదిలించేవాళ్ళు కాదు. ఐ డూ నథింగ్ వితౌట్ ఎ సెల్ఫిష్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ ఐ హ్యావ్. అప్పుడు గమనించండి,
ఈ దూతల పండగ మనం కొనియాడుతూ ఉంటే నీకే లాభం, నాకే లాభం. ఇది ఒట్టే పండగననా, లేదా నీకు నాకు పండగ కొనియాడటం వలన మనకేమైనా లాభం వస్తుందా? ప్రియబిడ్డలారా, నేను ఇప్పుడు మీతో ఏం పంచుకోబోతున్నానంటే దూతల పరిచర్య ఏంటి. దూతలు 7 రకాల పనులు చేస్తారు, 1, 2 కాదండి. దేవదూతలు 7 రకాల కార్యాలు, 7 రకాల సహాయం చేస్తున్న వాళ్ళే దూతలు. అందువలన ధైర్యంగా ఈ దూతల ప్రార్థన సహాయం కోరుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు 1 by 1 చెప్తూ ఉండగా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే చదువుతూ వినండి, ఇది రాసుకుంటారంటే రాసుకోండి. ఎందుకంటే దేవదూతలు 7 రకాల పరిచర్యలు, 7 రకాల బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారు. వారి బైబిల్లో నిర్వహిస్తున్నట్లు మనకు తెలుసు, మనం చూస్తూ ఉన్నాం. నెంబర్ 1 ప్రియబిడ్డలారా, దేవదూతలు సందేశవాహకులు. దే ఆర్ మెసెంజర్స్. దేవుడు పరలోకము నుండి మనుషులకి అందిస్తున్న సందేశము తీసుకువస్తున్న పాస్ట్ మ్యాన్ లాగా, సందేశవాహకులుగా దేవుడు దూతలని వాడుకుంటారు. అది దూతల ఒక పరిచర్య. నేను మీ దగ్గర 2 బైబిల్ ఉదాహరణ తీసుకువస్తాం ప్రియులారా. నెంబర్ 1 మనకు చూస్తూ ఉన్నాం, లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయం 26, 27 వచనములో మీకు తెలుసు, అందరికి సుపరిచితమైనటువంటిదే. దేవుడు గేబ్రియల్ సన్మనస్కుడిని నజరతులో పుట్టి పెరిగినటువంటి మరియా, మేరీ అనేటువంటి కన్యక దగ్గరికి పంపించి మంగళ వార్త పంపించాడు. అంటే మేరీ, మరియ తల్లి పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము ద్వారా దేవుని ఏకైక కుమారునికి ఒక తల్లిగా అవబోతుంది అని దేవుని సందేశము దేవుడు గేబ్రియల్ సన్మనస్కుడి ద్వారానే పంపించాడు. ఆ దేవదూత లోపలికి వచ్చి మరియమ్మకి వందన వచనములు పలికినట్లు చదువుతూ ఉన్నాం. 2వ సంఘటన బిడ్డలారా మనం చదువుతున్నామంటే, యేసు క్రీస్తుకి మార్గచూపురి అయినటువంటి బప్తిస్మ యోహాను, అంటే జకరాయ ఎలిజబెత్ అమ్మ దంపతులకి ముసలి వయసులో కూడా గర్భఫలం లేదు, పిల్లలు లేకుండా వారు ఎదురు చూస్తూ ఉండగా మీకు తెలుసు, మనము లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము మనం 19 వచనం ముందుకు చదివితే, ప్రియబిడ్డలారా, జకరాయ దేవుని మందిరములో సేవ చేస్తూ ఉండగా, అతి పవిత్రమైన స్థలములో ధూపార్చన చేస్తూ ఉండగా అక్కడ దేవదూత కనిపించి జకర్యాకి సందేశం ఇస్తూ ఉన్నాడు. జకరాయ, దేవుడు నీ ప్రార్థన ఆలకించాడు. ఇదిగో నీ భార్య ఎలిజబెత్ అమ్మ గర్భవతి అయి ఒక కుమారుని కనదవు. నువ్వు ఆయనకి యోహాను అని పేరు పెట్టుము. సందేశము తీసుకువస్తారు దేవదూతలు. ఇది దేవదూతల నంబర్ 1 పరిచర్య. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అంతేకాదు మనము దానియేలు ప్రవక్త గ్రంథము 9వ అధ్యాయము బిడ్డలారా మనము 20, 21 చదివితే అక్కడ దానియేలు దూత దగ్గర కూడా సందేశం తీసుకువస్తూ ఉన్నాడు గేబ్రియల్ సన్మనస్కుడు. ఒకసారి విందామా? అది మాత్రము దానియేలు ప్రవక్త గ్రంథం 9వ అధ్యాయము 20, 21, 2 వచనాలు. నేనింకను ప్రార్థన కొనసాగించుచుంటిని, నా తప్పిదములను, మా ప్రజలైన ఇజ్రాయేలీల తప్పిదములను దేవుని ముందుట ఒప్పుకొనుచుంటిని. నా ప్రభువైన దేవుడు తన పవిత్ర మందిరమును పునర్దింప వలనని వేడుకుంటుని. నేనిట్లు ప్రార్థన చేయుచుండగా నేను పూర్వ దర్శనమును చూచిన గాబ్రియేలు దేవదూత నేను ఎన్నుకున్న చోటికి దిగి వచ్చెను. అది సాయంకాలము, బలి అర్పించు సమయము. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దానియేలు ప్రవక్త దగ్గరికి గేబ్రియల్ సన్మనస్కుడు సందేశవాహకుడుగా దేవుని సందేశం తీసుకొచ్చే సంఘటన ఇక్కడ మనం చదువుతూ ఉన్నాం. అందువలన దేవదూతల పరిచర్యలో మొదటిది సందేశవాహకులుగా పనిచేస్తాడు. మానవులకి
దేవుని సేవకులకు సందేశము దేవుడు దేవదూతల ద్వారా, మరి ముఖ్యంగా గేబ్రియల్ సన్మనస్కుడు ద్వారా సందేశాన్ని పంపిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. రెండవ పరిచర్య, దూతలు, దేవదూతలు, ఏంజల్స్ చేసిన రెండవ పరిచర్య ఏంటంటే ప్రియములారా, దేవుని సేవకులను, దేవుని బిడ్డలను రక్షణ పొందాలని ఆశిస్తున్న వారి బలహీనతలో ఏంజల్స్ బలమిస్తాడు. ఏంజల్స్ సహాయం చేస్తారు. ఏంజల్స్ వచ్చి నీ వేదనలో, నీ కష్టాలలో, నీ లోటుపాటులలో, నీ సమస్యలో నిన్ను బలపరచి ఆ రక్షణ కార్యం నీ ద్వారా జరిగి తీరటానికి సహాయం చేస్తాడు. ప్రియములారా, దేవదూతలు, ఇది రెండవ బాధ్యత. నేను బైబిల్ నుంచి మీ ముందు 2-3 ఉదాహరణ తీసుకువస్తాం బిడ్డలారా. అందుకే బైబిల్ ఉంటే మీరు తీసుకోండి. నేను మొదటి ఉదాహరణ ఏంటంటే లూకాసు వార్త 22వ అధ్యాయము 42 నుంచి 43 వరకు నేను ఈరోజు సువార్త చదువుకున్నాం. ఏమని? యేసుక్రీస్తు ప్రార్థన చేయటానికి గెత్సెమనే తోటకి వెళ్ళాడు. ఆయన కాసేపు ముందుకు సాగి అక్కడ మోకరిల్లి ప్రార్థన చేయసాగను. ఏమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు? తండ్రి, నీ చిత్తమైతే ఈ పాత్ర నా నుండి తొలగింపు, కానీ నా చిత్తం కాదు, నీ చిత్తమే నెరవేరును గాక అని తండ్రి చిత్తం కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. ఒక విషయం గమనించండి, ఈ ప్రార్థన సాధారణ ప్రార్థన కాదు. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు కళ్ళ ముందు ఏముంది? తన శిలువ పాటుల మరణం. అతి హీనమైన, అతి క్రూరమైన, అతి ఘోరమైనటువంటి శిలువ మరణం యేసుక్రీస్తు కళ్ళ ముందు ఉండగా ప్రియులారా, అంత ఆవేదనతో ఆయన తన చెమట రక్త బిందువులే భూమి మీద పడను అని వాక్యం పలుకుతూ ఉండే ప్రియులారా, అంత హృదయావేదనతో యేసుక్రీస్తు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది, ఒక దేవదూత పై ఆకాశము నుండి ప్రత్యక్షమై యేసుక్రీస్తుని బలపరచును. ప్రియులారా గమనించండి, చెమట రక్త బిందువులే భూమిపై పడనంత హృదయావేదనతో యేసుక్రీస్తు తండ్రి దగ్గర ప్రార్థిస్తూ ఉండగా దేవదూత వచ్చి యేసుక్రీస్తుని బలపరిచాడు. ఎంత మంచి సంఘటన చూడు, ఎగ్జాంపుల్ చూడు. రెండవదిగా బిడ్డలారా, మనం రాజుల మొదటి గ్రంథములో 19వ అధ్యాయము మనము 5, 6, 7, 8, 9 వరకు చదివితే ప్రియములారా, అక్కడ ఒక మంచి సంఘటన ఉంటుంది. ఒక మంచి సంఘటన అక్కడ మీకు తెలుసు. రాజగ్రంథం 19వ అధ్యాయములో ఏలియా ప్రవక్త తాబోర్ కొండ మీద బలి అర్పణ ముగించి జెజబెల్ ఆహాబు కాలములో బాల్ దేవతలు అందరినీ కూడా, బాల్ దేవుని యొక్క సేవకులందరినీ కూడా తల నరికి చంపేసి యెహోవా దేవుడు ఒక్కడే దేవుడు అని ఆ కొండపై నిరూపించిన పిదప ఏలియా ప్రవక్త జెజబెల్ని భయపడి ప్రాణరక్షార్థమై ఆయన ఎడారికి పారిపోతూ ఉన్నాడు. ఒక రోజంతా ఆయన ప్రయాణం చేసి అలసి సొలసిపోయి ఒక రేకు చెట్టు కింద ఆయన పడిపోయి ఉండగా, దేవా ఇక చాలు, నీకు దండం పెడతా, నా ప్రాణం తీసేసేయి, నేను మా పూర్వ పితరుల కంటే ఏమాత్రం గొప్పవాడిని పెద్దవాడిని కాదు, ఇక చాలు అని వాక్యం పలుకుతుంది. ఏలియా ప్రవక్త చావు కోరుకున్నాడు. చావు కోరుకుని రేకు చెట్టు కింద పడిపోయినటువంటి ఏలియా ప్రవక్త, తిండి లేక నీళ్లు లేక అలసి సొలసిపోయిన ఏలియా ప్రవక్త వాక్యం పలుకుతుంది, ఆ చెట్టు కింద పడి నిద్రించాడు. అక్కడ వాక్యంలో ఉందండి, ఒక దేవదూత వచ్చి అతని తట్టి లేపి, ఏలియా ఈ రొట్టె తిను, ఈ గ్లాసులో నీళ్లు తాగు, ముందు మీ
ప్రయాణం కష్టముగా ఉంటుంది, చాలా దూరం ప్రయాణం చేయాలని చెప్పి ఆ దేవదూత అతనికి రొట్టెను మంచినీళ్ళు తీసుకువచ్చి వాక్యం పలుకుతుంది, ఆ దేవదూత ఇచ్చినటువంటి రొట్టెతోనూ తాగినటువంటి ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్లతోనూ ఏలియా ప్రవక్త రేయనక్క పగలనక్క ప్రయాణం చేస్తూ ప్రియులారా ఆయన దేవుని కొండైన హోరేబు చేరుకున్నాడు. ప్రియులారా ఎంత చక్కటి వాక్యం చూడండి. ఆయన అది తిని 8వ వచనం విందామా? He went in the strength of that food for 40 days and 40 nights. ఒక్క రొట్టె తింటే, ఒక గ్లాసు మంచినీళ్ళు తాగితే 40 రాత్రి 40 పగలు అరణ్యములో ప్రయాణం చేయటానికి శక్తి వస్తుందా అండి? బలం వస్తుందా అండి? దేవదూత ఇచ్చినటువంటి ఆ భోజనం వలన ఏలియా బలపడ్డాడు. దేవదూత దేవుని సేవకులకి శక్తిని, బలము ఇస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అలాగే మనం తీసుకుంటాం దానియేలు ప్రవక్త గ్రంథం. దానియేలు ప్రవక్త గ్రంథం 10వ అధ్యాయంలో మనం 18, 19, 2 చదివితే అక్కడ దానియేలు ప్రవక్తను కూడా దేవదూత దిగి వచ్చి బలపరుస్తూ ఉన్నాడు. మనిషిని బలపరుస్తాడు దేవదూత. విందామా? దానియేలు ప్రవక్త గ్రంథం 10వ అధ్యాయము 18, 19, 2 వచనాలు. మరలా అతడు నన్ను తాకెను, నాకు బలం వచ్చెను. అతడు దేవునికి నీవు అనిన ఇష్టము కనుక నీవు దేనికి భయపడకము, చింతింపకము అని చెప్పెను. ప్రియులారా గమనించండి, దానియేలు ప్రవక్త భయపడి బలమంతా కోల్పోయి కింద పడిపోయాడు. దేవదూత అతనిని తాగను వాక్యం పలుకుతుంది, నాకు బలం వచ్చను. బలము లేని దానియేలుకి, పడిపోయిన దానియేలుకి దేవదూత తాకినప్పుడే వెంటనే ఆయనకి బలం వచ్చింది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ వాక్యం వింటూ ఉండగా దేవుని సేవలో, దేవుని పరిచర్యలో, రక్షణ మార్గములో పయనిస్తున్న నీకు నాకు కావలసిన శక్తి, కావలసిన బలం దేవదూతులు మనకు ప్రసాదిస్తాడు. దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారము, దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారం. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. దేవదూతల 3వ బాధ్యత ప్రియబడి సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, వారు సైనికులుగా దేవుని బిడ్డల తరపున యుద్ధం చేస్తాడు. శత్రు సైన్యాన్ని ఓడించి దేవుని సేవకులకి, దేవుని బిడ్డలకి రక్షణ పొందని ఆశిస్తున్న వారికి సంరక్షకులుగా నిలబడతారు, యుద్ధం చేస్తారు, పోరాడుతారు దేవదూతలు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఎంత గొప్ప కార్యం చూడండి. బైబిల్ నుంచి మీ ముందు ఒక సంఘటన తీసుకొస్తాం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, రాజుల 2వ గ్రంథములో మీరు 19వ అధ్యాయముల బిడ్డలారా 14, 15 మీరు అక్కడ మీరు చదివితే, అలాగే 35వ వచనం చదివితే అక్కడ ఒక సంఘటన ఉంటుంది. అంతేకాదు యెషయా ప్రవక్త గ్రంథములో 37వ అధ్యాయముల బిడ్డలారా మీరు 36, 37, 38 ఈ 3 చదివితే అక్కడ దేవదూతలు దిగి వచ్చి ఎలా యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నాడో, ఎలా దేవుని బిడ్డలను సంరక్షిస్తూ ఉన్నాడో మీకు తెలుసు. ఇక్కడ సంఘటన ఏంటి ప్రియబిడ్డలారా? హెజేకియా ప్రవక్త దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. హెజేకియా ప్రవక్త దేవుణ్ణి భయపడేవాడు, దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించేవాడు, దేవునిపై ఆధారపడేవాడు, దేవుని చిత్తం తన రాజ్యములో, తన దేశములో ఆయన చేసేవాడు. ప్రియబిడ్డలారా, ఫిలిష్తీయుల సైన్యం హెజేకియా ప్రవక్తని, హెజేకియా రాజుని ఆక్రమించటానికి, యుద్ధములో ఓడించటానికి, ఆ దేశాన్ని నాశనం చేయటానికి వస్తూ ఉన్నాడు. శత్రురాజు ఏం చేశాడు? లెటర్ పంపించాడు, ఇదిగో మేము వస్తున్నాం నీకు విరుద్ధంగా యుద్ధం చేయటానికి. హెజేకియా రాజుకు తెలుసు
ఆయనది ఒక చిన్న రాజ్యం, ఒక చిన్న దేశం, ఆయనకి సైన్య బలము లేదు, ఆయనకి సైనికులు లేరు, ఆయనకు తెలుసు. ఏం చేస్తున్నాడు? మీకు ఈ సంఘటన పరిచయం ఉండవచ్చు. ఆయన శత్రు రాజు రాసి ఇచ్చినటువంటి ఆ లెటర్ తీసుకుని దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి, దేవాలయమునకు వెళ్ళి, ఆ బలిపీఠం మీద ఆ లెటర్ అక్కడ పెట్టి ప్రభు సన్నిధిలో ఎజేకియా రాజు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియములారా, ఈ ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా ఏం జరిగింది తీసుకుంటామా? యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 37వ అధ్యాయం చదువుతాం. 36, 37, 38 3 వచనాలు. ఆ రాత్రి ప్రభు దూత అసిరియా శిబిరమునకు పోయి అచ్చట 185,000 మంది సైనికులను సంహరించెను. మేకునే లేచి చూడగా వారందరూ చచ్చి పడియుండిరి. అంతటా అసిరియా రాజు సైన్యమును తరలించుకుని నెనెవేకు వెడలిపోయెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియములారా, హెజెకియా రాజు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా ఆ రాత్రి ఒక్క దేవదూత అసీరియా సైన్యం శిబిరానికి దిగి వచ్చినప్పుడు గమనించండి, 1,80,000 మంది సైనికులను చంపేయాడు. 1,85,000 మంది సైనికులను. అంటే దేవుని భయపడే దేవుని బిడ్డల తరపున దేవదూతలు యుద్ధం చేసి పోరాడి శత్రువుల నుండి కాపాడుతారు అని ఇక్కడ దేవుని యొక్క సందేశం మనకు అందిస్తూ ఉంటుంది. దేవదూతల 3వ పరిచర్య బిడ్డలారా, ఇలాంటి బయట కనిపిస్తున్నటువంటి రక్త మాంసంతో కూడిన సైన్యాన్ని కాదు దేవదూతలు పోరాడి నాశనం చేసేది. కానీ మన ఒక్కొక్కరి అనగా రక్షణ పొందాలని ఆశిస్తున్న మనకి, దేవుని మార్గములో పయనిస్తూ ఉన్న మనకి సైతాను రకరకాల కీడుల నుండి, సైతాన్ అటాకుల నుండి కూడా ప్రియములారా దేవుడు మనకి తన దేవదూతల ద్వారా సంరక్షణ ఏర్పాటు చేస్తాడు. ప్రియములారా, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 12వ వచనములో మన పోరాటములో, సైతానికి విరుద్ధమైనటువంటి మన పోరాటములో మనకి సంరక్షకులుగా మన పక్షం యుద్ధం చేయటానికి దేవదూతలు ఉంటారు, దేవుడు పంపిస్తారు. వాక్యం పలుకుతుంది, విందామా? 12వ వచనం. ఏలైనా మనము పోరాడునది రక్త మాంసంతో నుండి శరీరదారులతో కాదు, ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ఈ యుగపు అంధకారపు శక్తులతోనూ ఆకాశమందలి దురాత్మలతోనూ మనము పోరాటము చేయుచున్నాము. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ఈ పోరాటములో సైతాన్ని యుద్ధం చేసి ఓడించటానికి దేవుని బిడ్డలకి దేవుడు దేవదూతల సహాయాన్ని పంపిస్తూ ఉన్నారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 దేవదూతల 4వ పరిచర్య, దేవదూతల 4వ రెస్పాన్సిబిలిటీ, బాధ్యత ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని బిడ్డలని సంరక్షించుట. అంటే ప్రియబిడ్డలారా, దేవదూతలు రక్షణ మార్గములు పయనిస్తూ ఉండగా దేవుని రక్షణ కార్యము ఇహలోక జీవితములో జరగటానికి, సేవ చేయటానికి, సహాయం చేయటానికి సంరక్షకులుగా దేవదూతలు, ఏంజల్స్ పంపబడతారు. ఇది దేవదూతల, ఏంజల్స్ చేస్తున్నటువంటి 4వ పరిచర్య. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, నేను ఒట్టి కథ చెప్పట్లా. నేను అన్ని పరిచర్యలకి, దేవదూతలు చేస్తున్నటువంటి పనులకి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ లేదా 2-3 ఎగ్జాంపుల్ నేను బైబిల్ నుంచి తీసుకొస్తున్నా. అందువలన మీకు నమ్మకం కలగాలి, విశ్వాసం కలగాలి. దేవదూతలు ఉన్నారు, వారు పరిచర్య చేస్తారు, దేవుని బిడ్డల కోసం నిలబడతారు. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. బిడ్డలారా, తీసుకున్నాం రాజుల 2వ గ్రంథములో 6వ అధ్యాయము 15, 16, 17. ఇక్కడ 3 సెంటెన్సెస్ మనం చదివితే నేను దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అదేంటి ప్రియబిడ్డలారా, గమనించండి. ఇజ్రాయేల్కి విరుద్ధమైనటువంటి, ఇస్రాయేల్కి శత్రువు అయినటువంటి ఆరాం అనేటువంటి రాజు
తన సైనికుల్ని పంపించాడు దీనికి ఎలీషా ప్రవక్తని పట్టుకుని తీసుకురావటానికి. ఎందుకంటే ఈ ఆరాం శత్రురాజు ఇజ్రాయేల్కి విరుద్ధంగా చాలాసార్లు యుద్ధం చేయటానికి, ఓడించటానికి ఎన్నో రకరకాల ప్రణాళిక పెట్టుకున్నాడు. కానీ అక్కడ శత్రువురాజు అక్కడ ప్రణాళిక పెట్టగానే దేవుడు చేస్తాడు, తన సేవకుడైనటువంటి ఎలీషాకి అన్ని తెలియచేస్తాడు. ఎలీషా ఇజ్రాయెల్ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి శత్రురాజు ఆరాం వస్తూ ఉన్నప్పుడు దండెత్తి ఇజ్రాయేల్ దేశానికి వచ్చే ముందే ఆరాం శత్రురాజుని ఎదిరించి అక్కడికి వెళ్ళి యుద్ధం చేసి ఓడించి తరిమేసేవాడు. దీనివల్ల ఈ ఆరాం శత్రురాజుకి ఎలీషా మీద కషి, పక, ఈ ఏలియా ప్రవక్తని, ఈ ఎలీషా ప్రవక్తని పట్టుకురావాలి అని చెప్పి తన సైన్యాన్ని ఒకరోజు తెల్లవారుజామున పొద్దున్నే ఎలీషా ఇంటికి పంపించాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అప్పుడు గమనించండి ఇక్కడ దేవదూతలు ఎలా ఎలీషాను సంరక్షిస్తూ ఉన్నాడు. ఒకసారి విందామా? 15, 16, 17 3 వచనాలు విందామా? ఎలీషా సేవకుడు మేకునే నిద్ర లేచి ఇంట నుండి వెలుపులకు వచ్చి చూడగా రథములతో గుర్రములతో సిరియా దండు నగరమును చుట్టుముట్టి ఉండెను. అతడు ఎలీషాతో, అయ్యా, మనకు చావు మూడినది, ఇక ఏమి చేయుదము అనెను. కానీ ఎలీషా అతనితో, నీవు భయపడకము, వారి వైపున పోరాడు వారి కంటే మన వైపున పోరాడు వారి ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అనెను. అతడు దేవుని ప్రార్థించి, ప్రభు, ఇతనికి దృష్టి దయచేయమని మనవి చేసెను. ప్రభువు సేవకునికి చూపు నసుకగా అతడు కొండ అంతయు అగ్ని రథములతోనూ గుర్రములతోనూ నిండి ఉండెను చూచెను. అవన్నీ ఎలీషా చుట్టూ నున్నట్లు కూడా కనిపించెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఎలీషా సేవకునికి చూపు దృష్టి ప్రసాదించమని ఎలీషా ప్రార్థించాడు. ఆయన కళ్ళ తెరిచి చూడగానే గుర్రాలు అగ్ని రథాలతో అసంఖ్యం వేల 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 సంఖ్యలో బిడ్డలారా దేవదూతలు ఎలీషాకు చుట్టూ ఎలీషాను సంరక్షించటానికి నిలబడి ఉండుట సేవకుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. అంటే శత్రు సైన్యం కంటే అతిక్రమించినటువంటి సంఖ్యలో దేవదూతలు ఎలీషా ఇంటి చుట్టూ కొండల మీద పూర్తిగా దేవదూతల సంరక్షణ ఉన్నట్లు ఆయన చూస్తున్న ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా గమనించండి. అలాగే ప్రియులారా, ఆదికాండములో మనము 24వ అధ్యాయము 7వ చేసుకుంటే అక్కడ అబ్రహాము గమనించండి తన కుమారుడైన ఈసాకుకి యోగ్యరాలైనటువంటి ఒక భార్యను తీసుకురావటానికి ఏలియాసుని పంపిస్తూ ఉన్నాడు. ఏలియాసరు ఈసాకుకి తగినటువంటి ఒక తోడుగా నీడగా ఒక భార్యను తీసుకురావటానికి ప్రయాణమైపోతూ ఉండగా ప్రియులారా, ఈ ఏలియాజరుకి ఎటువంటి హాని కలగకుండా, తన ప్రయాణములో ఎటువంటి ఆపద కలగకుండా ఒక దేవదూత అతనికి ముందుగానే ఆయనకి సంరక్షకుడుగా వెళ్ళినట్లుగా మనం చదువుతూ ఉన్నాం. ఈ 7వ వచనములో విందామా? నా తండ్రి ఇంటికి నేను పుట్టిన నేలకు దూరముగా తీసుకుని వచ్చిన పరలోక ప్రభువు నాతో మాట్లాడి, నా సంతతికే ఈ దేశమును దారపోయిదనని నాకు ప్రమాణం చేసి చెప్పిన దేవుడు తన దూతను నీకు ముందుగా పంపును. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఏలియాసరుకి ముందుగానే దేవుడు తన దూతను పంపించి అతన్ని కాపాడుతున్నాడు. ఈసాకుకి తోడుగా ఒక ఇంటి యజమానురాలుని తీసుకురావటానికి తన ప్రయాణములు, తన యాత్రలో. అంతేకాదు బిడ్డలారా, నిర్గమకాండం మనం 23వ అధ్యాయంలో 20 చదివితే గమనించండి, అక్కడ వాక్యం పలుకుతుంది, ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు ఐగుప్తు నుండి బానిసత్వాన్ని విడిపించి వారిని తేనె పాలు ప్రవహిస్తున్న కానాన్ దేశాన్ని నడిపిస్తూ ఉండగా ఇక్కడ వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది, నా దేవదూత, నా దూత నీకు ముందుగానే కానాన్ దేశములో ప్రవేశించడానికి నీ ముందు పంపిస్తూ ఉన్నాను నేను.
అంటే దేవదూతలే బిడ్డలకి ఎన్నుకబడినటువంటి జాతి అయినటువంటి ఈ ప్రజలకి ముందుగానే ప్రయాణం చేస్తూ ఆటంకములు తొలగించి వారిని కాపాడి సంరక్షిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దూతలు చేస్తున్న పరిచర్య ఎంత ఆసక్తికరమైనది, ఎంత బాగుండదు వినటానికి. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియులారా, ఐదవదిగా దేవదూతల పరిచర్య. దేవదూతలు ఏంజల్స్ ఏం చేస్తారంటే ప్రియులారా, ఏంజల్స్ డెలివరెన్స్ మినిస్ట్రీ చేస్తారు. ఏంటి డెలివరెన్స్ మినిస్ట్రీ? నీ బంధకాల నుండి, నిన్ను కట్టిపడేసినటువంటి బంధకాల నుండి నిన్ను విడిపించే పరిచర్య దేవదూతలు చేస్తారు. ఇది పరిశుద్ధ గ్రంథములో ప్రియులారా, పౌలు సీలాసు ఇద్దరు చెరసాలలో బంధింపబడి రాత్రి అంతా కాళ్ళు చేతులు గొలుసులతో బంధింపబడి ప్రియులారా ఆ చెరసాలలో పడి ఉండగా దేవదూత ఆ చెరసాలలో దిగి వచ్చి బంధకాల్లో ఉన్న పౌలు సీలాస్ని విడిపించడం మనం చదువుతున్నాం. ప్రియులారా, అపోస్తల చర్యలో 12వ అధ్యాయం తీసుకుంటామా? అక్కడ ప్రియులారా 6, 5, 6, 7 3 వచ్చిన మనం ఒకసారి విందాం. అందువలన పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడిను. కాని క్రీస్తు సంఘము పేతురు కొరకు పట్టుదలతో దేవుణ్ణి ప్రార్థించిరి. హేరోదు అతనిని ప్రజల ఎదుటకు తీసుకుని రాదలచిన నాటి ముందుట రాత్రి పేతురు ఇద్దరి కావలి వారి మధ్య నిద్రించుచుండెను. అతడు 2 గొలుసులతో బంధింపబడి ఉండెను. ఆ చెరసాల ముఖద్వారం వద్ద బంట్రోతులు కాపలా కాయిచుండిరి. హఠాత్తుగా ప్రభు దూత అక్కడ ప్రత్యక్షం కాగా చెరసాల అందలి గదిలో ఒక వెలుగు ప్రకాశించెను. ఆ దేవదూత పేతురు ప్రక్కనే తట్టి అతనిని మేల్కొల్పి త్వరగా లెమ్ము అని పలికెను. వెంటనే అతని చేతి సంకెళ్ళు ఊడి క్రింద పడెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియులారా, సౌలు సీలాసు వీరిద్దరు చెరసాల్లో ఉండగా గమనించండి, దేవదూత అకాట్టగా ఆ చెరసాల్లో దిగి వచ్చి వారి కాళ్ళు చేతులను సంఖ్యలు తీసేసి త్రంచి సురక్షితముగా వారిని బయటికి నడిపించినట్లుగా మనం పరిశుద్ధ గ్రంథములు బైబిల్లో చూస్తున్నాం. డెలివరెన్స్ నుంచి, బంధకాల నుంచి విడిపించే పరిచర్య దేవదూతలు చేస్తారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. 6వ పరిచర్య, ద 6th మినిస్ట్రీ. దేవదూతలు ఏం చేస్తారు బిడ్డలారా? గమనించండి. నీ మరణ సమయములో, చదువుతో వినండి, నీ మరణ సమయములో నీ ఆత్మను దేవుని సన్నిధికి తీసుకెళ్ళటానికి దేవదూతలు వస్తారు. నేను ఈ వాక్యం బోధిస్తున్న పిల్లలు నాకు గూస్ బంప్స్ వస్తూ ఉన్నాయి నా బాడీలో. ఆ ఆత్మ ప్రభావం నాకు వస్తూ ఉంటుంది. నీ మరణ సమయంలో నీ ఆత్మను దేవుని సన్నిధికి తీసుకెళ్ళటానికి, నిన్ను ప్రభు దగ్గరికి నడిపించటానికి దేవదూతలు మీకు సహాయం చేస్తారు. ఎంత గొప్ప కార్యం అండి బిడ్డలారా ఈ దేవదూతల పరిచర్య. నేను మీ ముందు ఒక్క సంఘటన తీసుకొస్తాం బిడ్డలారా. లూకా సువార్త 16వ అధ్యాయము 22వ వచనములో ధనవంతుడు లాజరు ఇద్దరి ఉపమానం అక్కడ ఉంటుంది. అది ఉపమానం కాదు, సంఘటన అని అంటారు థియోలోజియన్స్, దైవశాస్త్ర పండితులు. బిడ్డలారా, అక్కడ వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది, ఆ నిరుపేద చనిపోయినప్పుడు దేవదూతలు అతనిని అబ్రహాము ఒడిలోనికి చేర్చిరి. ఎంత బాగుందండి, విందామా 22వ వచనములో. ఆ నిరుపేద మరణింపగా దేవదూతలు అతనిని కొనిపోయి అబ్రహాం ఒడిలోనికి చేర్చిరి. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. బిడ్డలారా, దేవదూతలు వచ్చి నీ ఆత్మను దేవుని సన్నిధికి తీసుకుంటారు. అంటే వారు చేస్తున్నటువంటి 6వ పరిచర్య. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, చివరిన దేవదూతలు చేస్తున్నటువంటి 7వ పరిచర్య.
ఏడో పరిచర్య ఏంటి ప్రియబిడ్డలారా? యేసు క్రీస్తు రెండవ రాకలో సెకండ్ కమింగ్, దేవదూతల పరిచర్య అక్కడ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అంటే ఈ యుగపు ముగింపు వేళలో, యుగాంతపు వేళలో బైబిల్ మనకి చక్కగా నేర్పిస్తున్నటువంటి ఈ సెకండ్ కమింగ్, యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకలో ప్రియబిడ్డలారా దేవదూతలు ఎలాంటి పరిచయం చేస్తారు, ఎలాంటి సహాయం అందిస్తారు? మనం తీసుకుంటామా? మొదటి తెస్సలోనిక రాసిన పత్రిక, మొదటి తెస్సలోనిక 4వ అధ్యాయము 16వ వచనములో ప్రియబిడ్డలారా దేవదూతలు దిగి వచ్చి బూర ఊతి, ద ట్రంపెట్ సౌండ్, అనగా ట్రంపెట్ అంటే యేసుక్రీస్తు రెండవ రాక ఆసన్నమవుతుంది, ఆయన వస్తున్నాడు అని తెలియచేయటానికి ప్రియబిడ్డలారా బూర ఊదటానికి కాహళ ధ్వని అంటారు పరిశుద్ధ గ్రంథములో. ఆ పని దేవదూతలు చేస్తారంట. విందామా? ఆజ్ఞ స్వరమును, ప్రధాన దేవదూత పిలుపును, దేవుని బాకా ధ్వనియును అచ్చట ఉండును. అప్పుడు ప్రభువే స్వయముగా పరలోకము నుండి దిగివచ్చును. క్రీస్తు నందలి విశ్వాసంతో మరణించిన వారు ముందు పునరుద్ధానమును పొందుదురు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 అలాగే మత్తయి సువార్త తెలుసుకుందామా? మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 31వ వచనములో దేవదూతల కమాండ్, దేవదూతల ఆజ్ఞ ఎప్పుడండి బిడ్డలారా? యేసుక్రీస్తు రెండవ రాకలో. చదువుతామా దేవదూతల చివరి పరిచర్య? ఆయన తన దూతలను పెద్ద బోర ధ్వనితో పంపును. పెద్ద బూర ధ్వనితో తన దూతలను ఆయన పంపెను. వారు ఆయన ఎన్నుకున్న వారిని నలుదేశాల నుండి ప్రోగు చేయుదురు. ప్రియబిడ్డలారా రెండవ రాకలో దేవదూతలు బయలుదేరి బాకా ధ్వనితో, బూరలతో తను ఎన్నుకొనబడినటువంటి వారిని, రక్షణ మార్గంలో ప్రవేశించాలని ఆశిస్తున్న వారిని నలుదేశాల నుండి ప్రోగు చేస్తారని వాక్యం పలుకుతుంది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నేను ఇప్పుడు మీ ముందు చక్కగా 7 దేవదూతల పరిచర్య మీ ముందు తెలియచేసుకున్నాం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా గమనించండి, దేవదూతలు సాధారణమైనటువంటి దూతలు కాదు, బలాఢ్యులు, స్ట్రాంగ్. చివరికి తీసుకున్నాం కీర్తన గ్రంథం 103వ అధ్యాయం బిడ్డలారా 20వ వచనములో ఏంజల్స్, దూతలు గమనించండి, ఎజేకియా రాజు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఒక్క దేవదూత అసీరియా సైన్య శిబిరానికి దిగి వచ్చి 1,80,000 మంది సైనికులను చంపాడంటే ఆ దూత మామూలు వాడు కాదు, సాధారణమైనటువంటి ఒక మనిషి కాదు, బలాఢ్యుడు, స్ట్రాంగ్, గ్రేట్, పవర్. ప్రియబిడ్డలారా ఈ సందేశం, ఈ మాట కీర్తన గ్రంథములో కూడా ఉంటుంది. విందామా? 20వ వచనం. బలాఢ్యులైన ప్రభువు దూతలారా అతని ఆజ్ఞ పాటించి అతని మాట వినువారులారా మీరు అతనిని స్తుతింపుడు. ప్రియబిడ్డలారా ఇక్కడ కీర్తన 103వ అధ్యాయము 20వ వచనం ఏమంటుంది? బలాఢ్యుడైనట్ట దేవదూతలు, అలసి సొలసిపోయిన బక్కగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాదు బిడ్డలారా, బలాఢ్యుడైనటువంటి దేవదూతలారా మీరు కీర్తన నాదములతో దేవుని స్తుతింపుడు. అనగా నేను స్టార్టింగ్ ఒక మాట అన్నా, అదేంటంటే దేవదూతలకి, ఏంజల్స్కి 2 రకాల బాధ్యతలు ఉన్నాయి. ఒకటి పరలోకములో దేవుని సన్నిధిలో దేవుని ఆరాధించి స్తుతించటము, దేవునికి సేవ చేయటము, దేవసేవ. రెండవది భూలోకమున రక్షణ పొందాలని ఆశిస్తున్న వారికి, దేవుని మార్గములో పయనించాలని ఆశిస్తున్న వారికి ప్రియబిడ్డలారా సహాయార్థమై దేవుడు పంపించే వాళ్ళే దేవదూతలు. బిడ్డలారా దేవదూతలు ఉన్నారా అని అసలు సందేహమే మనసులో పెట్టవద్దు. కొన్నిసార్లు మీరు అనుకుంటారు, పెద్ద రెక్కలతో, అందమైన ముఖాలతో, ఏంజల్స్ లాగా తెల్ల గౌన్ వేసుకుని
ఇలా ఎగురుతూ వస్తున్నటువంటి దేవదూతలని మీరు పటాలలో చూస్తూ ఉండవచ్చు, సినిమాలో చూస్తూ ఉండవచ్చు, యూట్యూబ్లో చూస్తూ ఉండవచ్చు. ప్రియులారా, ఇది ఏంజల్స్ గురించినటువంటి ఒక సంకల్పం. ఎందుకంటే బైబిల్లో అలాంటి దేవదూతలు దిగి వచ్చినట్లుగా మనం చాలా చదువుతూ ఉన్నాం. మరి ముఖ్యంగా యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 6వ అధ్యాయంలో 6 రెక్కలతో ఉన్నటువంటి దూతలు ఉన్నారు. ఆ దూతలు పరిశుద్ధులు 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 అని సైన్యములకు అధిపతి దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు. అలాంటి దూతలు బైబిల్లో ఉన్నారు కాబట్టి దూతలంటే ఇలా రెక్కలతో ఎగిరి దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు, ఇటు రకరకాల సంకల్పాలు మనకు తెలుసు. కానీ ప్రియులారా, ఒక విషయం గమనించండి, దేవదూతలు ఈ ఎగిరి పెద్ద గౌన వేసుకుని అలా ఎగిరి వచ్చేవాళ్ళు మాత్రం కాకపోవచ్చు. ఎందుకంటే బైబిల్ పలుకుతూ ఉంటుంది, ప్రియులారా, కొంతమంది దేవుడు సహాయం చేయటానికి ఏంజల్స్ని పంపిస్తే, ఒకవేళ ఆ ఏంజల్స్ మీ అమ్మ ద్వారా కావచ్చు, మీ నాన్న ద్వారా కావచ్చు, మీ అక్క చెల్లెల ద్వారా కావచ్చు, అన్న తమ్ముళ్ళ ద్వారా కావచ్చు, నీ భార్య ద్వారా కావచ్చు, భర్త ద్వారా కావచ్చు, లేదా ఎవరైనా అపరిచితుల ద్వారా కావచ్చు, స్ట్రేంజర్స్ ద్వారా కావచ్చు. ఎందుకు తెలుసా? చూస్తే దేవదూతుల్లాగా కనపడు, సాధారణ మనిషిలాగా కూడా కనిపిస్తారు. మీకు తెలుసు ప్రియులారా, తోబియాస్ ప్రయాణం అయిపోవటానికి ఆయనకు దారి తెలియదు, ఏమీ తెలియదు. ఆయన ప్రార్థన చేసి బయటకు రాగానే ఒక యువకుడు కనిపించాడు. ఏదో ఒక అపరిచితుడు అనుకుని తోబియాస్ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, కానీ ఆయన రాఫాయల్ దూత అని తోబియాస్కి అప్పుడు తెలియదు. అనగా కొంతమంది దేవుని సేవకులను లేదా దేవదూతలను దేవుడు పంపిస్తే ఎలా కనిపిస్తారు? మనిషిలాగానే కనిపిస్తారు, సాధారణ మనిషిలాగానే కనిపిస్తారు. కానీ సాధారణ మనిషి రూపములో ప్రియులారా దేవదూతలే కొన్నిసార్లు దిగివచ్చి నిన్ను సహాయం చేస్తారు. అలాగే మీరు చాలామంది కీర్తన 91 మీరు చదువుతూ ఉంటారు. ఎందుకు? అదొక సంరక్షణ కీర్తన, ఏ ప్రొటెక్టివ్ సామ్స్. ఈ కీర్తన 91లో మీరు 11, 12 చదవండి. దేవదూతలు మీకు హాని కలగకుండా, నీ పాదము కాళ్ళపై రాళ్లపై తగిలి నీకు గాయం తగలకుండా నిన్ను ఎత్తి పట్టుకుందురు, నిన్ను కాపాడుదురు వాక్యములో ఉందండి. ఎందుకంటే కీర్తన 91 ఎంతో మందికి హార్ట్ వచ్చు. ప్రియులారా, నేను ఎందుకు ఈ యొక్క దేవదూతల పరిచర్య అనేటువంటి ఈ సందేశం మీకు అందిస్తూ ఉన్నానంటే, మీరు ప్రతిరోజు మీ ప్రార్థనలో దేవుని అడగాలి. ఏంటి? దేవదూతల సహాయం కావాలని అడగండి. నా జీవితంలో ఎన్నోసార్లు ప్రియులారా దేవదూతల సహాయం నేను పొందుకున్నాను. నా మినిస్ట్రీలో, నా పరిచర్యలో, నా ప్రయాణములో ప్రియులారా దూతల పరిచర్య, దూతల సహాయాన్ని నేను మా టీం మెంబర్స్ పొందుకున్నాము. కాబట్టి నేను మీకు సాక్ష్యం చెప్తూ ఉన్నాను ప్రియులారా. అందువలన మీకు అసాధ్యమైనది, కష్టముగా అనిపిస్తున్నటువంటిది లేదా ఇబ్బందిగా ఉన్నటువంటిది ఏమైనా ఒక పరిస్థితిలో నీవు దేవుణ్ణి ప్రార్థించండి. దేనికోసం? దేవదూతల సహాయం కోసం మీరు ప్రార్థన చేయండి. నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, 7 రకరకాల పరిచర్యలు దేవదూతలు చేస్తారు, ఏంజల్స్ చేస్తారు. నీ సహాయార్థమై దేవుడు పంపిస్తాడు. అందువలన విశ్వాసముతో, నమ్మకముతో ఏంజల్స్ ఉన్నారని, దేవదూతలు ఉన్నారని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నమ్మకం గట్టిగా మనసులో పెట్టుకోండి. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, వారికి 2 పరిచర్యలు ఉన్నాయి. పరలోకములో దేవుణ్ణి సేవించటము, రెండవదిగా రక్షణ పొందాలని ఆశిస్తున్నటువంటి వారి సహాయార్థమై పంపబడనున్న ఆత్మలే. అంటే అర్థమేంటి? నీ సహాయం కోసం దేవుడు పంపిస్తారు. ఎప్పుడు? నీవు ప్రార్థన సహాయం అడిగితే, కోరుకుంటే. అందులో ఏం చేయాలి?
నీ దైనందిన జీవితములో, నీ ఎవ్రీడే లైఫ్లో నీవు దేవదూతల సహాయం కోరుకోండి. అడిగితే నీకేమైనా సొమ్ము పోతుందా? అడిగితే ఏమైనా నష్టం ఉందా? ప్రియులారా, ఏ సొమ్ము పోయేది లేదే, ఏ నష్టం కలిగేది లేదే. నీకు దేవదూతల సహాయం, బలాఢ్యుడైనటువంటి దేవదూతల సహాయం నీ జీవిత యాత్రలో దేవుడే నీ కోసం పంపిస్తాడు. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. మీ అమ్మ, మీ నాన్న, మీ కొంత స్నేహితులు, ఫ్రెండ్స్ వచ్చి నీకు సహాయం చేస్తారు కదా అండి. వారి సహాయం కోరుకుంటారు కదా. వెరీ గుడ్. దేవుడే తన దూతలు నీకు సహాయం చేయడానికి పంపిస్తూ ఎంత శ్రేష్టమైన కార్యం అది, ఎంత గొప్ప కార్యం. అందువలన ఈరోజు బెన్నిఫారు బోధించిన ఈ వాక్యాన్ని విని మీరు ఒక్క నిర్ణయం తీసుకో. ఏంటి నిర్ణయం? ప్రతిరోజు మీ ప్రార్థనలో దేవదూతల సహాయాన్ని అడగండి. నేను బళ్ళ కొద్ది చెప్తా, గ్యారంటీ చెప్తా. మీరు ఇలా రోజు ప్రార్థన చేస్తే మీ జీవిత యాత్రలో ఒక్కొక్క సమయంలో దేవుడు తన దూతలని మీకు సహాయం చేయటానికి పంపిస్తారు. మీరే సాక్షిగా మారతారు. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రభువైన దేవా, ఈరోజు దేవదూతల పరిచర్య అనే అంశాన్ని ధ్యానించటానికి మీరు మాకు అవకాశం ఇచ్చారు. రక్షణ పొందాలని ఆశిస్తున్న బిడ్డలకి సహాయం అందించటానికి మీరు నిర్ణయించినటువంటి దూతలను మేము ఈరోజు స్మరించుకుంటున్నాం. ఆన్లైన్లో ఈ వాక్యాన్ని విని ధ్యానించిన ఈ బిడ్డలతో నువ్వే మాట్లాడండి ప్రభువా. నిస్సహాయ అవస్థలో, ఇబ్బందులో, కష్టములో, వేదనలో, బాధలో, రోగములో ఉండగా రక్షణ పొందాలని ఆశిస్తున్న ఈ బిడ్డలు దేవదూతల సహాయం కోసం ప్రార్థన చేయటానికి నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి ఈ సమయంలో ప్రభువా, వీరిపై నీ చల్లని చూపును ఉంచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ ఆన్లైన్లో వాక్యాన్ని ఆలగిస్తున్న ఈ బిడ్డలు దేవదూతల సహాయము పొందుదురుగాక. ఆమేన్. వారికి అత్యవసరమైనటువంటి వేళలో దానియేలుకి సహాయం చేసినటువంటి దేవుడు, ఎలీషాకు సహాయం చేసినటువంటి దేవుడు, ఎలియాసుకు సహాయం చేసిన దేవుడు, హెజ్కేయా రాజుకు సహాయం చేసిన దేవుడు, యేసు క్రీస్తుని బలపరచిన దేవుడు అనేక మంది దూతలను పంపి ఈ బిడ్డల జీవితంలో కూడా సహాయకులుగా 7 రకాల పరిచర్య చేసేవాళ్ళుగా దేవుడు పంపించునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, 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 ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, అర్పణ సమయము అప్ప ద్రాక్షరసములను కానుకగా అర్పిస్తూ ఉండగా మీ జీవితంలో బాధ, వేదన, కష్టము ఎప్పుడైతే వస్తుందో అక్కడ సహాయం చేయటానికి దేవదూతల సహాయం అడగండి. దేవుడు తప్పకుండా మీకు చేసేస్తారు. అర్పణ ఇదిగో పావన హృదయ నా జీవ మకరందము, నీవే సకలం సమర్పించెదను సహవాస సంకీర్తనం. నీవే నా లోకం, నా ఆనందగానం, నీకే స్తుతి గీతం నా హృదయార్పణం. అర్పణ ఇదిగో పావన హృదయ నా జీవ మకరందము, నీవే సకలం సమర్పించెదను సహవాస సంకీర్తనం. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తిగల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్లా ప్రార్థించుదము. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనము కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, ఈరోజు ఈ మాసని పెట్టించిన వారందరినీ, అలాగే దాదాపు 700 కుటుంబాలు
ఈ యొక్క మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో ఉన్నారు. వారందరినీ కూడా ఈ బలిలో మనం తలంచుకుంటాం. అలాగే మీ అందరి ప్రార్థనలు కూడా కానుకగా అర్పించి ఈ పరిశుద్ధ బలిలో నిశ్శబ్దంగా మీ అందరి తలంపులు, మీ అందరి కోరికలు, ప్రార్థనలు ఆ ప్రభు ముందు సమర్పించుకుంటూ ప్రార్థన చేయండి. ఈ మా ప్రార్థన మనదుని యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునగాక, నీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఏలిన వార పావన పిత సర్వశక్తిగల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మేము కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. యేసుక్రీస్తు పరమండల పైకెక్కి తాను వాగ్దానం చేసిన ప్రకారం పరిశుద్ధాత్మను మాపై కృమ్మరించితిరి. అనేక మంది దూతలను, అదే దూతలను మా కోసము సహాయార్థమై పంప చిత్తగించితిరి. ఆయన ద్వారా మేము రక్షణ మార్గములో పయనిస్తూ ఉన్నాం. కావున దూతులతోనూ అతిదూతులతోనూ భద్రాసములతో ఏకమై నిరంతరము నేను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండియున్నవి. మహోన్నతమున ఓసన్న. ప్రభు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున ఓసన్న. పావన పిత మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా నాథుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చులను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముగానే భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై
సెలవలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వర, ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము ఈ అప్పమును భుజించినప్పుడల్లా, ఈ పాత్రము నుండి పానము చేయనప్పుడల్లా, నీవు మరలా వచ్చు వరకు నీ మరణమును చాటిదము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తుల పట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సొగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమునికి సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమును మోకరించి ఈ బుధవారం ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించటానికి మమ్మందరినీ పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములో పాలేవారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించి బలపరచి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, తుమ్మ బాల పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, నీ సేవకులందరినీ విశ్వాసమందు, ఆత్మవరములందు, ఫలములందు బలపరచి నడిపించండి. ఉత్థానమగుదమును నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరి జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. ప్రభువా, ఉద్దర స్థలములో పీడింపడుతున్న ఆత్మలందరిపై కనికరించి వారిని అక్షయ సౌభాగ్యం మనకు వారసుగా చేర్చండి. కరోనా మహమ్మారిని వలన చనిపోయిన ఆత్మలను రక్షించండి ప్రభువా. కుటుంబాలను ఓదార్చండి, రోగులకు స్వస్థత ప్రసాదించండి దేవా అని ప్రార్థిస్తున్నాం. మా అందరిపై దయ చూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరియ మాతతోనూ, ఆమె భర్త అయిన జోజప్ప గారితోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్యజీవములో భాగము దయచేయండి. మరి ముఖ్యంగా ప్రభువా, ఈరోజు పరిశుద్ధ బలిపూజ పెట్టించిన కుటుంబ సభ్యులందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించండి. వారి ప్రార్థనలు ఈ బలిపూజ ద్వారా మీ దివ్య సన్నిధికి చేరునుగాక. మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో చేరి నిరంతరం ప్రార్థిస్తున్న 695 కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ మా పరిచర్యను 30, 60, 100లుగా అనేక మందికి దీవెనంగా ఫలింప చేయండి ప్రభువా. అలాగే మీ అసంఖ్యం దేవదూతలను రక్షణ పొందాలని ఆశిస్తున్న బిడ్డలకి, రక్షణ మార్గములో పయనిస్తున్న వారికి సాయం చేయటానికి ఈ బలిలో పాల్గొని వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి వారందరికీ వారి ఇంటికి దూతలను పంపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. కరోనా మహమ్మారి నుండి మమ్మల్ని, మా టీం మెంబర్స్ని కాచి కాపాడి సంరక్షించండి ప్రభువా. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 నాతో కలిసి 2 చేతులు పైకి లేపి ఆ త్రిత్వకు దేవుని స్తుతించి ఆరాధిద్దాం. వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. రెండు చేతుల పైకి లేపి యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామం పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అనుదిన ఆహారము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపము. మమ్ము శోధని యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడులని మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. మీ దయ అనుగ్రహం వలన మీ బిడ్డలని పాపము శోధన నుండి విడిపించి ఎటువంటి పైశాచిక ప్రేరణ గురిగా కొట్టినట్లు కాపాడండి.
మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడును యేసు క్రీస్తు రెండవ ఆగమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానం కొసుకుచున్నాను అని మీ అపోస్తలులు బోధించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిళ్ళందరి విశ్వాసము కటాక్షేపం మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ నిజమైన శాంతిని సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వర దేవి గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో గెత్సెమనే తోటలో ప్రార్థించినప్పుడు పరలోకము నుండి దేవదూత దిగి వచ్చి బలపరచున యేసుక్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రును కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు మధురాహారము, మానవ జాతికి మమతాహారము. యేసుక్రీస్తు మధురాహారము, మానవ జాతికి మమతాహారము. తరలిరండి, కదలిరండి దైవజనమా, త్వరగా రండి. తరలిరండి, కదలిరండి దైవజనమా, త్వరగా రండి. జీవమొసగే ప్రేమ శుభ విందుకు యేసుక్రీస్తు మధురాహారము. ప్రార్థించుదము. ప్రభువున దేవా, మీ బిడ్డల సహాయార్థమై అసంఖ్యం దూతలను పంపిస్తానని మాట ఇచ్చినందు మీకు వందను చెల్లిస్తూ ఉన్నా. దేవా, ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజనం అర్పించి వాక్యాన్ని ఆలగించిన ఈ బిడ్డలందరి కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. పరిశుద్ధ బలి భోజ పెట్టించిన వారి కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ కృప వలన రక్షణ మార్గంలో పయనిస్తున్న ఈ బిడ్డలకి మీ దూతలు సహాయం చేయునుగాక. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా మేము ఎవరెవరి కోసం ప్రార్థన చేసుకున్నామో, జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నామో వారందరిని దీవించి ఆశీర్వదించండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మేమందరినీ మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి దూతల కాపుదలలో సంరక్షించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియులారా, ఒక ప్రత్యేక గమనిక. ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి అనే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో వచ్చే నెల నుండి ప్రతి శనివారం ఆదివారం ఇంగ్లీష్లో పరిశుద్ధ బలిపూజ, వాక్య పరిచర్య, దివ్య ప్రసాద ఆరాధన మేము ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. మీరు ఎంతోమంది అడిగారు, మా పిల్లలకి తెలుగు రాదండి, మా చుట్టాల బంధువులు దేశ విదేశాలలో ఉన్నారు, వారి కోసం కూడా నడిపించండి అని చెప్పి మీరే కోరుకున్నారు. అందువలన ఈ గుడ్ న్యూస్ బిడ్డలారా మీరు అందరితో షేర్ చేయండి, పంపించండి. ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ని ప్రతి శనివారం ఆదివారం ఉదయం 6 గంటలకి ఇంగ్లీష్లో ఈ ప్రోగ్రాం ఉంది అని తెలియచేయండి. తెలుగు ప్రజలకి ఇంగ్లీష్ ప్రజలకి దీవెనగా దేవుడు ఈ ఛానల్ని మార్చబోతూ ఉన్నాడు. My dear friends, we begin services in English from next month onwards.
on every Saturday and Sunday morning at 6 a.m. in Indian time. Holy Eucharist, Word of God, and the Holy Eucharistic adoration on your request, inspired by the Holy Spirit of God. Please share this channel, Father Benny SVD, with your friends and relations and neighbors, that we care spiritually for the English-speaking crowd and the Telugu-speaking crowd. దేవుడు మీ అందరినీ కూడా గొప్పగా దీవించునుగాక. God bless you and have a wonderful day.